بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں، جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو۔ یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے، روز دیدار کرتے۔ وہ کیوں نہ دیدار کریں، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے۔ مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بے اختیار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے۔ سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے۔ آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا، یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہے جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے، تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب بس یہ اللہ حوالوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا، کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے، وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے، ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے، اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں۔ اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا، اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری۔ یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر، درویشوں پر، روک لیا اپنی فوج کو، کہا انہیں لے آؤ، چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں، اللہ والے دکھتے ہیں، بلا لاؤ۔ بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے،
बादशाह जोरदार कहकहा लगा करके फौजियों से कहा, दीवाना आ गया, दीवाना आ गया। कहा कि कहा चले हिंदुस्तान फतह करने, ये देखो मेरे पीछे 1 लाख की फौज है, इतने हाथी घोड़े साजो सामान हथियार ये सब लेकर कई बार मैंने हमले किए। वहां की हुकूमतें, वहां के राजे, वहां के महाराजे बहुत सख्त गिर हैं, शिकस्त हमें हर बार हमें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, और तुम आठ फकीर मिलकर के कह रहे हो हिंदुस्तान फतह करने चले। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सख्त बातों का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने फकीरों को हाथ में पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं। और फिर कहा है बादशाह गवई शहाबुद्दीन, फर्क तुझमें और मुझमें यह है कि तू जब भी जाता है इसी फौज के भरोसे पे जाता है और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जा रहा है। मेरा रब वो सबसे बड़ा बादशाह है और जब वो चाहे किसी के कदम को कहीं पर भी जमा दे। और वो अल्फाज तारीखी थे, आज भी वो अल्फाज की गूंज हर जगह नजर आती है। उसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आया हूं। वो भरोसा इतना कामिल था कि कोई कुछ भी मेरे गरीब नवाज का बिगाड़ नहीं सका। हर तरह की कोशिशें हुई भी, लेकिन आपके कदम को कोई जरा बराबर डगमगा भी नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, ये तवक्कुल गरीब नवाज की जिंदगी से मिलता है कि हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी के कामों काज अल्लाह के भरोसे पर करो, रब ताला की जात पर छोड़ो। कोई क्या बिगाड़ेगा, किसी की क्या मजाल है, क्या हैसियत है। जाहिरी तौर पर कोई अगर कुछ तकलीफें पहुंचाए तो यह हमारे आजमाइशों का दौर होता है। रब तबारक व तआला जब किसी को मकाम देता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है, इम्तिहानात से गुजारता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज मुख्तसर से आपको घेर दूं। अजमेर मोहल्ला पहुंचे तो यहां बहुत सारे मुकाबले भी हुए जादूगरों से और बहुत सारे राजों से। कभी उन्होंने पानी रोका, कभी खाना रोका, कभी आपकी झोपड़ियां उजाड़ दी, कभी पत्थर आपके ऊपर डाले, सब करके देख लिया। लेकिन वो फकीर जहां बैठा था बैठा ही रह गया, वो दुर्वेश जहां पर था आज तक है। ये लोगों को उनसे भी सबक लेना चाहिए। 5 साल के बाद जो बार बार हाथ दे करके वोट मांगने आते हैं, इलेक्शन के मुद्दों में यही होता है, हम आपको बिजली देंगे, करंट देंगे, पानी देंगे, यही सब। ये बहुत पुराने वादे हो गए, कुछ नया लाना चाहिए। लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने किसी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात कहकर के हुकूमत मांगी नहीं, कभी किसी पर जुल्म करके या किसी को मार करके अपना तख्त बिछाया नहीं, अपनी कुर्सी बिठाई नहीं। ये तो रब्बे जुल जलाल ने उन्हें बिठाया है कि कोई हिला नहीं सका कुर्सी। और चाहे कोई भी आए, लेकिन वो सर झुकाकर आज भी उस बादशाह आजम के दरबार में पहुंचता है। अंग्रेजों में जब यहां 200 साल तक थे, एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज तारीख लिखता है, वो वापस इंग्लैंड जाकर के एक किताब लिखा है और कहा है हिंदुस्तान में बहुत अजीब गरीब चीजें मैंने देखा है, ताजमहल है, फला महल है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बहुत अनहोनी बात मुझे नजर आई। उस तारीख में वो लिखता है कि राजस्थान का इलाका और अजमेर एक शहर है, वहां पर एक कब्र बनी है और वो सब पर हुकूमत कर रही है। उस अंग्रेज ने लिखा है कि हमने जिंदों को हुकूमत करते हुए देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है। उसकी नजर में कब्र है, लेकिन हमारी नजर में वही जन्नतुल फिरदौस है। यकीनन वो आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं जन्नतुल फिरदौस में। अजीजा ने गिरामी, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत जो दिलों पर कायम है, हम में से कौन उन्हें देखा है, हमारे बाप दादाओं में से कौन उन्हें देखा है, लेकिन नाम आते ही कैसे मोहब्बत से हम झूम जाते हैं, कैसे अदब हमारे अंदर आता है। इस बात को याद रखना कि मोहब्बतें दिलों में डालना इंसानों का काम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जिंदा रखना चाहे, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन उसका नाम बाकी रखेगा, और किसी को मारना चाहे, कल मरा है आज भूल जाओगे, साल नहीं बीतेगा कि उसकी कब्र की तख्ती बुझ जाएगी। लोग गुजरने वाले अब फातिहा पढ़ने वाले भी नहीं रह जाएंगे। जब किसी को मौला भुलाना चाहे ऐसे भुला देगा। क्या हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे बड़े बड़े बादशाह नहीं आए? मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो। जिन्होंने नफा का काम किया उन्हें अल्लाह ने हमेशा बाकी रखा, और जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई उन्हें अल्लाह ताला ने जलील किया और बर्बाद किया। कुछ लोगों के नाम अगर बुराई से आज लिए भी जाते हैं तो इसलिए कि लोगों को इबरत हो जाए कि तुम ऐसे ना बनो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान करीमाना और ऐसी कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मैंने तकरीबन 20 साल गरीब नवाज को देखा, एक बार भी आपको गुस्सा आते हुए नहीं देखा, कभी गुस्से में किसी को बात करते नहीं देखा। जब कभी कोई आता, हत्ता कि आपकी मजलिस में एक मर्तबा एक आदमी कत्ल करने के इरादे से छुरी अंदर लेकर के आया है, जहर में अच्छी तरह से बुझा करके, और महफिल में बैठे और लोग उठते गए, उसे अच्छा मौका था। सरकार गरीब नवाज ने अपना चेहरा उठाया और उसकी तरफ देखकर कहा, मियां जिस काम के लिए आए वो काम पूरा कर लो। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये कश्फ था सरकार गरीब नवाज का, जो दिल की हालत को जान लिया। कहा, उठो, जिस काम के लिए तुम आए वो पूरा कर लो। उठा तो छुरी गिर गई, कांपने लगा, और हजरत गरीब नवाज ने उठाया और छुरी दिया और कहा,
میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے. اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے. اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا, مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا. جس نے قتل کے ارادہ کیا, یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا حال ہے, بچپن میں چھوٹی سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے. جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی, کہا کہ دیکھو آج عید ہے, ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں, آدھے میرے کپڑے تم لے لو, آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو. اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے, جبہ اسے دیا, نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا, آدھا تیرا آدھا میرا, دونوں ہم برابر برابر ہیں. یہ بچپنے کے عالم میں غریب نواز. اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی. اور یہاں پر حال یہ تھا, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا. آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری, کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئے تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلے چشتیہ کے, ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر محلہ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا. اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر سے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا
बात दर हकीकत बादशाह आजम की है, सुल्तान आजम की है। ये खातून आई थी, यकीनन इनसे मांगा था गरीब नवाज से, सुल्तान की अता थी, गरीब नवाज की अता थी जो बच्चा दिया, वो शुक्राने के लिए आई, लेकिन उसके बच्चे ने पेशाब करके उनके दरबार में रहने वाले एक वली की कब्र की बेहुरमती कर दी। तो उस वली को बर्दाश्त ना हुआ, जलाल में उन्होंने कब्र से हाथ उठाया तो बच्चा उछल करके गिरा और मरा। लेकिन सरकार गरीब नवाज को इस खातून का रोना देखा ना गया, और गरीब नवाज ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला उस बच्चे को तकदीर शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई, और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। गरीब नवाज का हुक्म आया कि मेरे पास आने वाले कई तरह के आएंगे, तुमसे उनकी बेअदबी बेदेखी ना जाएगी, उठो अपनी कब्र से दूर जाकर के सो। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले गए, वहां कब्र आज है ही नहीं। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया लिखा है। ये सुल्तानुल हिंद है जो हम जैसे निकम्मों की हाजिरी को भी आज कबूल करते हैं। क्या चोर नहीं होते वहां पर? लोग हमसे ये सवाल करते हैं, लोग उनकी कब्र के पास इतनी बेअदबी कर रहे हैं, गरीब नवाज के दरबार में शरीयत के खिलाफ बहुत सारे काम होते हैं। हमने कहा नहीं हो रहे, होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो मुजावरों के जरिए से हो, चाहे वो वहां के रहने वाले ठेकेदार चोरों से हो, या फिर जानियों से हो, गुनाह करने वालों से हो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदों पर मेहरबान है तो उसके औलिया भी अल्लाह के बंदों पर वैसे ही मेहरबान होते हैं। ये गरीब नवाज लोगों से नाराज नहीं बल्कि इनकी तौबा का इंतजार करते हैं। इस बंदे को एक ना एक दिन ठोकर लगेगी और ये फिर से सही रास्ते पर आ जाएगा। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज के पड़ोसी जो आपके मुरीद थे, इंतकाल हो गया, जनाजे में आप साथ में जाते थे, जब भी किसी का इंतकाल हो जनाजा उठाते, थोड़े कदम तो चलते। उनका मुरीद था, इंतकाल किया, दफन तक साथ में गए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, दफन करने के बाद जब लोग पलटे तो आप अकेले कब्र के पास खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद चेहरे का रंग बदल गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। पूछा मुरीदों ने, हुजूर ये क्या माजरा है? कहा बैत भी, मुरीदी भी अजीब चीज है। जो बैत होता है, पीर और मुर्शिद की बैत हासिल करता है, ये भी अजीब चीज है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मेरा मुरीद इंतकाल कर गया, जैसे ही इसे कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते उतर आए और मैं सहम करके पीछे आ गया कि अब शायद इसे अजाब होगा। इसी असना में मैंने अपने मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा, उसकी कब्र के पास। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी वो अजाब के फरिश्तों को रोक रहे हैं कि इसे अजाब ना दो, ये मुझे मुरीदों में से। कहते हैं वो फरिश्ते कहने लगे, था तो आपके मुरीदों में से लेकिन आपके तरीके पर नहीं था, आपके रास्ते पर नहीं चल रहा था। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, मुझे मेरे रब से मिलने दो, मुझे मेरे रब से बात करने दो। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं इस चीज को कि ये हमारे तरीके पर नहीं चला, लेकिन इसने दामन जो पकड़ा था लोग मुझे ताना देंगे कि उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा और अजाब में मुब्तला हो गया। ऐ मौला, क्या तेरे दोस्त को दुनिया वाले इस बारे में ताना दें तुझे गवारा है? रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा है, ऐ अजाब के फरिश्तों, छोड़ो, जाओ तुम दूसरी जगह पर, इसलिए कि इसका हाथ मोइनुद्दीन के दामन से लगा हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने खुद यह वाकया बयान किया, कहा बैत भी अजीब चीज है। वो गरीब नवाजी आज तक कायम है। अल्लाह हमें वो अजमत और हैबत हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और अदब जरूर रखना मेरे अजीज और अजमेर जाने वालों से गुजारिश है, अजमेर जाकर के कोई ये ना सोचना कि दिल बहला करके आ जाऊं। लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आऊं, नाच गाने देख करके आऊं। लोग वहां जाकर होटलों में टीवी लगाकर बैठते हैं। अल्लाह के वली के शहर में जाकर, अल्लाह के वली का शहर जहां जाते हो आप, ये तो अजमेर मुकद्दस है जहां औलिया कामिलीन पहुंचते हैं, गली कूचों में औलिया होते हैं। और वहां हम अगर बेअदबी का मुजाहरा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत हमेशा के लिए महरूम हो जाए।